салом бинандагони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. имрӯз ҷумъа 24 июл аст. дар 15 дақиқаи наздик дар барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ шуморо бо чанд хабар аз тоҷикистон ва дигар нуқоти ҷаҳон ошно мекунем. инак сархати мавзӯъҳо. асадулло бобоев куҷост? сарнавишти паноҳҷӯи тоҷик ки як моҳ пеш аз олмон ба тоҷикистон ихроҷ шуд ҳамчунон номаълум боқӣ мемонад. ҳамлаҳои нави паҳбодии Украина ба анборҳои ширкати Wildberries дар Русия ва дафни як ҷавони тоҷик ки дар чунин ҳамлае ба вилояти Москав ҷон дод. сохтмони нирӯгоҳи Роғунро кай тамом мекунанд ва оё пуле ки барои он медиҳанд дуруст ва бедуздӣ харҷ мешавад? ширкати Трактабел ин ширкати байналмилалӣ ҳаст. тамоми кору сохтмону маблағгузории иншоотро назорат мебарад. дар ноҳияи ҷайҳун ҷасади ҷавони тоҷикеро ба хок супурданд ки дар ҳамлаҳои паҳбодии Украина ба як анбори ширкати Wildberries дар Русия кушта шуд. тани беҷони Наврӯзҷон Содиқови 25-соларо аз шаҳри Электростали вилояти Москав ба Тоҷикистон фиристоданд ва дирӯз дар зодгоҳаш деҳаи Махтумкулӣ дафн карданд. дар ҳамлаҳои паҳбодии Украина ба Русия дар чанд рӯзи ахир даҳҳо нафар маҷрӯҳ шуданд ва яке аз аввалин қурбониҳо ҳамин муҳоҷири тоҷик буд. ҳамкорам Искандари Хоҷа Мирзода дар бораи ҳамлаҳои нави паҳбодҳои украинӣ ба вилояти Ленинград гузориш медиҳад. анбори ширкати тиҷорати онлайнии Wildberries дар вилояти Ленингради Русия дар пайи ҳамлаҳои ҳавоии Украина оташ гирифтааст. волии ин вилоят Александр Дрозденко 24 июл ҳамчунин хабар дод ки бар асари ҳамлаи паҳбодҳо 3 нафар захм бардоштаанд. Wildberries ки яке аз бузургтарин ширкатҳои тиҷории Русия ба шумор меравад, тасдиқ кардааст ки фаъолияти ду маркази лоҷистикияш дар вилояти Ленинград мутаваққиф гардида, кормандони ширкат аз нимҷазираи ишғолшудаи Қрим берун кашида шудаанд. аммо Wildberries исрор меварзад ки дар ҳамлаи ахир касе ҷароҳат набардошт. хабарнигори Reuters аз канори шаҳри Санкт-Петербург макони ҳамларо ба навор гирифтааст. дар як ҳафтаи гузашта 5 анбори Wildberries мавриди оташ қарор гирифтанд ки тибқи ҳисобҳои тахминӣ 10% имконоти лоҷистикӣ ё худ икмолотии ин ширкатро ташкил медиҳанд. 18 июл ҳавопаймоҳои бесарнишини Украина ба анборҳои Wildberries дар шаҳрҳои Котовски вилояти Тамбов ва шаҳри Электростали вилояти Москав ҳамла карданд. дар натиҷа 8 коргари Wildberries ба ҳалокат расид. баъди 4 рӯз анборҳои ин ширкат дар шаҳрҳои Краснодар, маркази вилояти Краснодар ва Невинномисски вилояти Ставрополи ҷануби Русия ҳадафи ҳамлаҳои паҳбодҳои украинӣ қарор гирифтаанд. Русия ҳар рӯз шаҳрҳои Украина, марказҳои лоҷистикӣ, нирӯгоҳҳо ва хатту шабакаҳои интиқоли барқи Украинаро оташборон мекунад. киев бар ин назар аст ки Wildberries дар таҷовузи Русия ба хоки Украина саҳм дошта, тавассути ин ширкати азим амволи ҷангӣ, нигаҳдорӣ ва интиқол меёбанд. Кремл ин айбномаро рад мекунад. ба қавли Москав, Wildberries дар интиқоли амволи ҷангӣ ҳеҷ нақше надорад. ҳамлаҳои ахири Украина марҳилаи наверо дар ҷанги 4.5-сола боз мекунанд, чун дастовардҳои низомии Русияро беасар карда, ҳаёти маъмулии мардуми Русияро дар манотиқи хеле дуртар аз марз бо Украина дар ҳаму барҳам мезананд. амволи Wildberries ҳамроҳ бо рақибаш ширкати Озон 8.5% маҷмӯи маҳсулоти миллии Русияро ташкил медиҳанд. дар ин ду ширкати азим 4 миллион нафар кор мекунад ки 5% нирӯи кории Русияро ташкил медиҳад. бо вуҷуди гузашти муддати зиёде аз бозпас фиристодани як мухолифи давлати Тоҷикистон аз Олмон ба Душанбе, хешовандонашон мегӯянд ки аз аҳволи ӯ ҳеҷ хабаре надоранд. мақомоти Олмон Асадулло Бобоевро чанде пеш бо писараш ба Душанбе бозпас фиристоданд, вале то кунун касе нагуфтааст ки ӯ куҷост ва сарнавишташ чӣ мешавад. Иршод Сулаймонӣ гузориш медиҳад. اسدالله بابایف عضو یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان که از آلمان رانده و به قول نزدیکانش در دوشنبه دستگیر شده است، حالا در کدام بازداشتگاه است و چه حال دارد؟ خبرنگاران روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی پاسخ این سوال را از
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی پرسیدند. رئیست گفتگو جنایی داریم مردم اخبارات. این خیلی اخبارات من نداره نمیدونم. اسدالله بابایف که سال 2017 در اروپا قرار داشت، 8 ایون همراه پسری 19 سالش محمد در شهر کرایسکلیوی آلمان دستگیر و سپس هر دو به دوشنبه فرستاده شدند. همسرش مستانه فیضلایeva میگوید مقامات بابایف را در شهر دوشنبه دستگیر کرده پسرش را به اختیار مادر بزرگش سپرده. مقامات قدرتی تاجیکستان تا این دم درباره بازداشت و در چه حال بودن اسدالله بابایف 54 ساله خبر ندادند. نزدیکان و نمایندگان مخالفین از احتمال شکنجه و اذیت شدن او تشویش دارند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 15 ایول با تکیه به منابعش گفت تا امروز به اسدالله بابایف امکان استفاده از وکیل مدافع مستقل داده نشده است. خودی او هنگامی در آلمان و در بازداشت بودنش به رادیو آزادی گفته بود که عضو جنبش اصلاحات و رشد، یک سازمان مخالف حکومت است و در تاجیکستان به تندگرایی گمانزد است. وزیر امور داخلی تاجیکستان هرچند درباره اسدالله بابایف معلومات نداد، ولی گفت با آوردن آنهایی که به افراطگرایی متهم میشوند جدا مشغول شدند. در نتیجه اندیشیدن چهره‌های مشخص از 7823 نفر رانی در جستجو قرار داشتم 1579 نفر دستگیر گردیده 580 نفر اختیاراً به وطن برگردانیده شد. از این شماره 259 نفر اعضای تشکیلات اکستریمیستی تروریستی میباشند. مقامات در تاجیکستان بعضی از مخالفین حکومت را نیز عضو سازمان‌های افراطگرا می‌نامند، در حالی که خود آنها فعالیت‌هایشان را سیاسی و تنقید و اعتراضهایشان را صلح‌آمیز می‌دانند. سازمان‌های حامی حقوق در گذشته مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بودند که مخالفین سیاسیش را در خارج هدف قرار داده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حکومت تاجیکستان در نیمه اول امسال برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 4 میلیارد سومانی یا 432 میلیون دلار جدا کرده است. وزارت مالیه میگه تا آخر سال از بودجه برای راغون باز 3 میلیارد سومانی دیگر اختصاص میدهند. اما در این میان استفاده مبلغ‌ها در ساختمان راغون سوال برانگیز شده است. خبرنگاران ضمن نشست خبری این مسئله را با وزیر مالیه در میان گذاشتند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی. در حوزه تطبیق لایحه نیروگاه برقی آبی رو بحث چگونه خرج شدن سرمایه ها در ساختمان نیروگاه راغون در نشست خبری وزارت مالیه. وزیر تلاش کرد ثابت کند که خرج این مبلغ ها زیر نظارت جدی است. هر یک سومونی که در راغون مصرف می شود چند مرحله مفیدتر میگذرد. یکم خودی کارمندان و حجم کاری که انجام شدن به حساب میگیرند. با نماینده فرمایشگر داریم شرکت ترکتابل، این شرکت بین المللی هست، تمام کار و ساختمان و مبلغ‌گذاری انشاءات نظارت میبرد. همچنین گفته شده است که خرج سرمایه های همساله در مجلس سهامان نیز بررسی می شود، اما گزارش های آن هیچگاه رسانه نشدند. با وجود چنین نظارت که گفته می شود حتی بانک جهانی هم به آن شریک است، در گذشته جنجال های در اطراف پل راغون به میان آمده بود. از جمله سال 2017 معلوم شد که مقامات 170 میلیون سوم پل نیروگاه راغون را به شرکت ساخترسانی امید 88 قرض دادند. بعد بازداشت مالک این شرکت، مقامات گفتند که از حساب فروش اموال او یک بخش مبلغ‌های راغون برگردانده شد. سال 2020 آژانس ضد فساد تاجیکستان گزارش داد که در ساختمان نیروگاه راغون 124.5 میلیون سوم استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی آشکار شده است. مقامات آن وقت رهبر یک از شرکت‌های ساختمانی را بازداشت کردند و گفتند مبلغ ضرر پورا برگردانده شده است. تصدیق درستی این معلومات دسترس نیست. همچنین مخالفان حکومت در اروپا بارها درست استفاده شدن سهمیه مردم را در بنیاد راغون زیر سوال بردند. مسئله دیگر به بالاروی ارزش ساختمان ربط دارد که از 3 میلیارد دلار سال 2008 تدریجاً به 6 میلیارد دلار رسید. معلوم نیست که این عدد آخرین باشد. وزیر مالیه اعلان عددی نهایی را به سالهای بعد واگذار کرد. مسئله ارزش نهایی انشاء همون وقت معین بشود که انشاء به انجام میرسد. شما من اقتصادچی هستم، شما کسبیت شما دیگر است. همین بالاروی ارزش نرخ سودجاری که بها داده میتوانست اون کس
вазъи сиёсиро ки баҳо дода метавонист ки масалан чунин ҳолат мешавад. Ягон нафар ковида ки баҳо дода метавонист. Ягон нафар. Имрӯз чолишҳо хеле зиёданд. имрӯз хуб ҳолатҳое ҳастанд ки касе пешбинӣ кардан наметавонад. شرکت اودیتوری بیکر تیلی تاجیکستان عضو شبکه بین المللی بیکر تیلی اینترنشنال وضع مالی روغن در سال 2024 را سنجیده است. تحقیق آن نشان داده است که سرمایه آیین نوموی روغن در قیاس به فهرست یگانه دولتی نزدیک 5 میلیارد سومانی کمتر است. شرکت گفته است که مأموریت ساختمان در این مورد دلیل‌های کافی پیشنهاد نکرده است. کمال‌الدین سراج‌الدینوف کارشناس ساحه انرژتیک که به بانک جهانی درباره ساختمان نیرگاه روغن مشورت می‌دهد گفت نظارت از بالای مبلغ‌های جدا شده از بودجه تاجیکستان باید سخت‌تر شود. از طرف بانک جهانی مبلغی که تجربات بین‌الخلقی میکند بانک جهانی میکنه اونجا به یگان مشکلی نیست و هم مثلا بسیار نظارت سخت می‌گیرند. یکی درباره مبلغ‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میکند برای ساختمان سربند فقط. الان این باید شفافیت مستحکم‌تر کردن در قربت قیمت. تا کجا ناشفافی خراجات در ساختمان نیرگاه روغن به عقب افتادن کار آن تاثیر دارد روشن نیست، ولی این حالت باعث گمان و شبهه شده است. این هم دقیق نیست که ساختمان واقعا تا سال 2035 به انجام میرسد یا باز به درازا میکشد. جنگ بیش از 4 ساله روسیه علیه اوکراین زندگی جانوران و پرندگان را نیز دیگر کرده است. محققان اوکراینی میگویند لانه‌های پرندگان را یافتند که با خط نخ نوری ساخته شدند. خطهای نخ نوری را در جنگ هنگام حمله با درون یا پهپادها استفاده میکنند که مرسیتا گزارش میدهد. این لانه‌های خرد که در نزدیکی خط جبهه در اوکراین پیدا شدند تغییر زندگی پرندگان را در شرایط جنگ بازگو میکنند. نظامیان اوکراینی این لانه ها را که از علف و خط نخ نوری هنرمندانه بافته شدند به آثارخانه پیامدهای جنگ در کیو فرستادند. در جبهه جنگ از سمت اوکراین این خط یا کابل ها زیر نور آفتاب مثل تار بزرگ عنکبوت می درخشند. این خط ها تا حدود 20 کیلومتر می رسند و در جبهه جنگ که در خاک اوکراین بیش از 1200 کیلومتر طول دارد روی بام خانه ها و جنگلزارها پهن شدند. این لانه اول اساساً از نخ نوری و علف خشک ساخته شده است. در ترکیبش نخ نوری را بیشتر دیدن ممکن است که سخت به هم پیچیدند. کابل یا سیم‌های نخ نوری برای حمله به مکان‌های نظامی از جانب روسیه و اوکراین با هدفی که درون یا پهپادها به نشان برسند و در حمله‌های الکترونی حرکتشان خراب نشود استفاده برده می‌شوند. اوکراین تلاش دارد که استفاده از درون‌ها را بیشتر کند تا در برابر تجاوز روسیه با سرباز و اسلحه بیشتر مقاومت کند. حالا درون یا پهپاد و یا هواپیمای بی‌سرنشین به سلاح مهمترین در این جنگ تبدیل یافته است. هنوز معلوم نیست که لانه‌سازی از رشته نخ نوری چی پیامدی به پرندگان دارد، ولی در آتش این جنگ که بیش از 4 سال باز ادامه دارد هزاران هکتار جنگل و درختان سوخته و هزاران لانه پرندگان ویران شده است. بینندگان ارجمند، در همین جا 15 دقیقه برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. اگر درباره گزارش‌های نشر شرح و نظری دارید لطفاً زیر این برنامه نویسید. خبر و مطالب گزارش‌های ویدیویی بیشتر را میتوانید از سامانه ما azadi.org پیگیری کنید. صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم خبر و مطالب نو به نو نشر میکنند. نام آزادی را در اینستاگرام، فیسبوک، تیک توک، تلگرام و یوتیوب پیدا و به آن ابونه شوید و از خبرهای تاجیکستان و جهان آگاه گردید. اینچنین شما هم میتوانید در خبردار کردن دیگران درباره حادثه‌های مهم اطرافتان سهم گذار شوید. فرض کردیم اگر شاهد حادثه شدید با ما متن و عکس و ویدیو فرستید و ما با شما در تماس میشویم. اگر آن گزارشی مهم بود ما حتما از پیش میشویم. از ما برای امروز همین است. استراحت های خوب و در امان خدا و با رادیو آزادی باشید.